تو قوم کا اللہ نے خیر دیتے ہی ہیں، لیکن سوال ہے جب آپ ہمارا وعدہ ہے رزاق اللہ تعالیٰ ہے اور بچوں کو اچھا کھلانا کیا رزق دے نہیں لگا نا، بس جانور کو رزق دیتا ہے خدا، جس کا کھانا حرام، چینٹی کو دیتا ہے، چیٹوں کو دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے، بچوں کو آپ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں گے تو دے کے نہیں لگا دے، اسی کوشش ہونی چاہیے۔ کیا رائے مولانا آپ کی؟ بالکل صحیح ہے۔ ہاں وہ کھانا صحیح نہیں تھا اسی لیے مدرسے میں دارالخوا میں نہیں رہے ہو۔ صحیح کیا انہوں نے، صحیح۔ اب سمجھایا جائے تو کیسے سمجھایا جائے نظما کو؟ کس کو؟ نظما کو؟ نظما کیا سمجھائیں؟ پوچھے پہلے ان کو جانکاری نہیں ہم پر کیا حقوق ہے، اگر کوئی سمجھانا چاہے تو بتائیے ان سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم ضرورت پوری کرنے کے بقدر دیتے ہیں۔ ضرورت زمانہ کیا؟ اسی لیے سوال کیا تھا۔ ضرورت زمانہ تو یہ ہے کہ آپ پیٹ میں کھانا دی آدمی ایک روٹی دے دی آدمی مرے گا نہیں، پوری ہوگی۔ وہ ایسے ہی ضرورت مانتے ہیں۔ نہیں ضرورت نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ ضرورت شریعت بتائے گی، ضرورت ماضی بتائے گا مدرسے کا۔ اب تو ایسا حال ہو چکا ہے مدارس کا۔ میں ایک اور بات یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے جیسے بھی ہو تھوڑے پر تم بھی کفایت کر لو، قوم کا ایمان تو بچے گا اور مدرسے میں آئیں گے تو اپنی حیثیت سے زیادہ طلبا کو رکھتے ہیں مدرسے میں۔ نہیں کیوں رکھتے ہو؟ ایسے زیادہ رکھنے کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنے بات سکت ہو تھوڑا کیا۔ مثال یہ دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روکھا سوکھا کھاتے تھے ہاں کھائیے۔ اور جو ہے اسلام کو آگے بڑھانے کی کون کوشش کہتا کرتے ہے کہ سیدنا عثمان غنی کے پاس کتنی دولت تھی؟ تو میں وہ یہ بتا رہے ہیں نظم لا 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 لا۔ حضور علیہ السلام بلڈنگ نہیں بنایا۔ آپ سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک جوڑا کپڑا تھا، وہ پیمنٹ ناظم صاحب کے پاس کا جوڑا کپڑا ہے، وہ تو ہدایہ آتے ہیں کس کے؟ نادم صاحب کو۔ اچھا ہزار کا کیوں لیتے ہیں؟ ہزار مل سے لیجیے، کیوں ہزار لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مدنی دور اساتذہ کا بعد میں شروع ہوگا۔ کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں فتوحات کا دور جو اساتذہ کے لیے شروع ہوگا بعد میں۔ پہلے مکی دور سے ہم بھی گزرے ہیں، آپ بھی گزرو پھر آئے۔ مولانا بچوں کو اوسط اچھا ہی مانا، میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار، اچھا مانا میڈیم، جی جی میڈیم ہی اچھا ہے۔ جیسے صراط المستقیم قرآن میں آیا ہے سورہ فاتحہ میں، صراط المستقیم مانا الصراط المستوی، جو افراد تفریط سے پاک ہو، اسی کے نام ہے۔ قاری طیب صاحب نے 3 گھنٹے تقریر کی تھی اس پر، صراط المستقیم پر، اور بیان کرنے کے بعد چلے تھے صاحب انبیاء سے، فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے بعض عربیوں کے ہاں نجاست ناپاک، ایسی ناپاک تھی بدن بھر جائے تو بدن کاٹو ہے، ہمیں تفصیل نہیں پوری یاد ہے، اور بعض کے ہاں آیا کہ جو ہے بدن کاٹا، بعض کے ہاں آیا کہ جو ہے وہ کپڑا ہے تو کپڑا لگ گئے تو کپڑا ہی سب بیکار ختم ہو گیا وہ۔ ایک میں کیا تھا، چاہے کتنا نجاست لگی ہو ناپاک ہوتا ہی نہیں، ایک میں افراد ایک میں تفریق۔ وسلم کے دین اسلام کے اندر استدلال، بدن ناپاک تو ہوگا دھونے سے پاک ہو جائے گا، کپڑا ناپاک تو ہوگا لیکن دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ فرماتے صراط المستقیم سے مراد وسلم کی راستہ ہے۔ پھر آئے صحابہ کرام پر، سیدنا ابو صدیق کا ذکر کیا، عمر فاروق کا ذکر کیا، فرماتے ہیں وہ دولت ساری دے دی تھی سیدنا ابو صدیق نے، اللہ کے راستے میں بچوں کے لیے نہیں رکھا، فرمایا صراط مستقیم طریقہ ابو صدیق کا نہیں عمر فاروق کا ہے، عمر فاروق کے طریقے پر عمل کرو۔ فرماتے تھے کہ صراط مستقیم سیدنا عمر فاروق کا طریقہ ہے۔ آگے آئے پھر تابعین میں، پھر ائمہ اربعہ میں، فرمایا ائمہ اربعہ میں سیدنا امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے وہ طریق مستوی۔ پھر آئے تصوف کے اندر
صوفیہ کے اندر فرمایا نقشبندیہ کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ مستقیم ہے. پھر آئے قرہ پر، محدثین پر، بیٹھ کر بتایا بھائی صاحب نے 3 گھنٹے بولے سے آتے مستقیم آئے. تو دیکھیے ایسا ہے جو ہمارا ایمان یہ ہے دیتا اللہ ہے. آپ دکھا کے دیکھیں اللہ دیتا نہیں دیتا، ہمارے دیکھ لیجیے اللہ دے گا. ملا لیکن بلڈنگ میں لگ جاتا ہاں ملتا ہے بلڈنگ میں لگ جاتا ہے. ہاں یہی نہیں دیا. نہیں، بلڈنگ کوئی نہیں. بلڈنگ تو بقدر ضرورت سادہ. اور بچے تو پتھر، ہاں مطلب پتھر وغیرہ لگا دیتے ہیں سیٹ پر. کہتے ہیں یہ سب طلبا کی راحت کے لیے ہے. نہیں، پہلے کھانا کے پہلے راحت ہے. کھانا ہی نہ کھائیں گے راحت کر کیا کریں گے؟ راحت آئی کیسے ان کو؟ بچوں کو کھانا دلوانا. آپ خود سوچیے مختلف گھروں کے یہ دولت مند کماتے ہیں لیکن میڈیم کلاس کے لوگ بھی آتے ہیں. جو کھانا بچہ گھر کھا رہا ہے اگر ویسا بھی نہیں ملتا ہے کھانا اس کو، کیسے آپ یہاں رہے گا؟ اچھا کئی دن برداشت کرے گا؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، آخر پوری زندگی 6 سال پڑھے گا، 6 سال ایسے رہے گا کھانا کھاتے رہے گا. ہاں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ایک زمانہ گزرا ہے، پوچھے 44-56 میں سے بھی 1 اینٹ نہیں تھی. 44-56 مسئلہ چل رہا ہے. چھپروں میں نماز چھپر میں، لڑکے چھپر میں، سادہ سب چھپر میں رہتے تھے لیکن کھانے میں فرق نہیں تھا. ناشتہ بڑھیا کراؤ، اچھا کھانا دو بچوں کو، اساتذہ کی تنخواہ اچھی ہو، اور اس کے بعد پھر تعلیم اچھی ہو. اور بھائی جب صغرا کبرا صحیح ہوگا تبھی نتیجہ صحیح ملے گا. صغرا کبرا ہی صحیح نہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے دارالعلوم دیوبند کے رابطے مدارس کی اجلاس جو ہوتا ہے رابطے کا، اس کا 51 ممبر میں 1 ممبر میں بھی ہوں. میں نے مجبوری بولتا ہوتا ہوں نہیں، لیکن مرتبہ پلنگ ہم کو سوجا تنخواہوں اور طلبہ کی جو ہے کھانے پر بات کروں. وہ قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، وہ اناؤنسر تھے. میں نے پرچہ لکھ کے بھیجا، تو پرچہ میرا ملا تو انہوں نے وہ مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی ایک ایسے شخص کا پرچہ آیا ہے جو کبھی کہنے سے نہیں بولتا، آج خود ہی پرچہ بھیجا ہے. ہماری مراد مولانا عبدالحادی صاحب ہے، تو میں ان کو کہوں گا تشریف لائیں. میں آیا تو میں نے اسی بحث کیا کھانا تنخواہ. میں نے کہا اچھا کھانا نہ دینا کس حدیث اور کس آیت سے ثابت ہے وہ ان کو بتایا جائے، اور صحیح تنخواہ نہ دینا قرآن کس آیت سے ثابت ہے. تو بتائیے آپ. سب چپ. تو میں نے کہا کہ میں تو مفتی نہیں ہوں، انہوں نے میں فتویٰ دیتا حرام ہے. اور پھر جن بعد مدرسے ہمارے میں یہاں ہی جانتا ہوں یو پی والے ہیں، اساتذہ کھانا الگ چلتا ہے اور طلبہ کھانا الگ کے معنی ہے ان کا ذرا کوالٹی اچھی، ان کی کوالٹی خراب، جائز کھانا ہے. ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ ماں باپ غریب ہوں، امیر ہوں، مزدور ہوں، دولت مند ہوں، اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں. خود بچا کھچا سوکھی روٹی نمک سے کھا لیتے ہیں لیکن اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں. تو ہم اگر یہ بچے حضور کے مہمان ہیں جن کا رتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم ایسا کھانا کھائیں جو ہمارے بچوں میں ملنا جائز کا ہے. وہ لقمہ اندر اترتا کیسے؟ جائز کیسے وہ؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اور میں تو جب سے اللہ نے کیا 4-5 سال سے ایسی دھن ہو گئی ہے، مدرسے میں جاتا ہوں تو یہی کہتا بھی ہوں کھانا تنخواہ. وہاں ابھی گیا تھا گجرات سورت کے علاقے میں، وہ بڑی تعمیر دکھا رہے تھے ہم کو. کہنے رام میری مسجد دیکھ لیے. میں کہا مسجد دیکھ کیا کروں گا؟ مسجد نبوی دیکھنے کے بعد کسی مسجد دیکھنے کی جی ہی نہیں چاہتا. کیا دیکھیں کہ مسجد میں؟ ہم نے کہا
اب اساتذہ کی تنخواہوں کا وہ دکھائیے رجسٹر کو قبض رسوم کیا تنخواہ دے رہے ہیں آپ. میں نے کہا یہ بلڈنگ آپ دکھائی دے رہی ہے ایک استاد کی تنخواہ 50,000 کم نہ ہونا چاہیے. بلڈنگ کہہ رہی ہے آپ اس کی آواز سمجھ نہیں رہی بلڈنگ کیا کہہ رہی ہے آپ. چپ ہو گئے آپ لوگ سوچیے بڑا عالمیہ وہاں صاحب حساب کتاب مشکل ہو جائے میدان حشر میں. ہم تو نہیں سمجھتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ لوگ اپنے بزرگ سمجھتے ہیں کہ میں ولی ہوں. ارے بھائی آپ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ ولی کیسے ہوں گے؟ سب یہ نہیں. فقہ کتابیں جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ لے دے کے حقوق اللہ 5 ہیں کل. ارے بھائی ایمان لائیے, نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, مالدار ہے زکوٰۃ دیجیے, حج کیجیے, بس ختم. فقہ کتابیں 4 حصے میں ایک ہی حصہ حقوق اللہ ہے, 3 حصہ ٹوٹل حقوق العباد. ٹھیک ہے جو ذمہ دار ہو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی, ورنہ سب سے حساب لینا. اب ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے کہ بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سب, جلسے کے چندہ جو ہے ہم عوام سے نہیں کرتے ہیں, جلسہ تو ہمارے بچے کراتے ہیں. بچے مقرر جو ہے 5 سال کے بعد جلسہ ہوتا ہے. جو بچے ہمارے سعودیہ میں ہیں 200 ریال جلسے کی ریٹ ہو, اور یہ لوگ جو ہیں اپنی تنخواہ کا 10%, 10,000 تنخواہ ہے, 1,000 جلسے کے لیے. ابھی جلسہ ہوا ہمارے بچوں نے 11,57,000 دیا پیسہ جلسے کے لیے. اور اس کے بعد بچوں کے فون بھی آیا کہ اگر پیسہ کم پڑا ہو تو پیسے میں اور بھیجوں. یہ جب ہوا کہ سغرا کو صحیح تھا, یہ زیادہ سمجھ رہے ہیں نہیں سوچ شکلہ شاویز بنا دے رہے تھے. زمرہ بندی ہوتی ہے حضرت یہاں بہت سے مدارس میں حسن کار کی زمرہ بندی کرتے ہیں کہ کس معیار سے پڑھا رہے ہیں, ان کے روابط کیا ہے, ان کا کاروبار کیا ہے, تو آپ کو اسی کا نام ہے. یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. نہیں ہمارا کاروبار حرام نہ ہو, ڈکیتی چوری کریں ہم. اگر ہم پڑھاتے ہیں آپ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, ڈیوٹی ہم اس کے بعد کیا کاروبار کرتے ہیں آپ کو اسے کیا دیں, اسے کوئی پیسہ. ارے یار پوچھیے کہاں گئے ہو, ارے آپ کے یہاں بھائی صاحب یہ دل بھائی صاحب یہ تھے تو وہ بہت بچے ہمارے جو پرامین پڑھاتے ہیں ان کا 6 گھنٹہ ہے پڑھانے کے بعد. کتنے لوگ دکان کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ وہاں پر آپ کے یہاں. ارے اس میں ڈیلی پور میں آپ لوگ دکان ہے, لوگ کسی کپڑے کی دکان ہے, کسی کتاب کی دکان ہے, کر رہے ہیں لوگ. ہماری ڈیوٹی انجام دیں ان کو. طالب علم کو کھانا اچھا مل جائے 100 کے پڑھ لے گا, استاد کو تنخواہ اچھی مل جائے 100 کے پڑھائے گا, پڑھائی صحیح ہوگی. وہی سغرا کو برا ہے, وہی تو ہے. کیا کریں گے. اور اگر کسی کو عمل کرنا حضرت نانوتی کے مسئلہ پر تو ناظم صاحب خود کر رہے پر اوپر نا. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم کی بنیاد نہیں پڑی تھی تو میرٹھ میں ایک پریس میں تصدیق کام کرتے تھے حضرت نانوتی. تو نواب چھتاری علی گڑھ انہوں نے فون کیا حضرت کو کہ علم حدیث پڑھنے کا مجھے جذبہ ہے لیکن ریاست کے کاموں سے چھٹی نہیں ملتی, کوئی عالم دے دیا میں اسے علم حدیث پڑھوں. حضرت نے جواب دیا کہ میں خالی ہوں, اجازت ہو تو آ جاؤں. یہ ان کی قسمت کی بات تھی. تو جو ان کا حضرت بالکل میں تیار ہوں آپ تشریف لا لیں. حضرت جواب جو ہے حضرت نے جواب دیا تنخواہ اپنے اب منمانی لوں گا. سوچیے آپ منمانی کے جملہ. تو آسان کہا بالکل حضرت تیار ہوں میں. ہو گئی بات. جب مہینہ گزر گیا نواب چھتاری کی ہمت نہیں تھی کہ پوچھتا حضرت کیا دوں. اب آپ سوچیے آپ
खजांची से कहा, तब तो नोट चलते नहीं थे, वही सिक्के चलते थे। वो कहा कि थैली लेके जाना, हजरत के सामने पेश कर देना, जो चाहे ले लेंगे, जो चाहे वापस कर देंगे। हजरत ने कुल 3 रुपया लिया। कितना? 3 रुपये। जब नवाब साहब शाम को लौटे, खजांची से पूछा कितना लिया? कह रहे हैं 3 रुपया। तो नवाब साहब ने कहा 4 रुपये से हमारे यहाँ तनख्वाह झाड़ू देने वाली की है, और इतना बड़ा आलिम 3 रुपया, ये तो मेरी तौहीन है। तो 46 नवाब साहब खुद गए हजरत के सामने कि हजरत ऐसा है, मेरी बड़ी बेइज्जती है कि आपने 3 रुपया लिया, जबकि हमारे यहाँ झाड़ू देने वाला 4 रुपया पाता है। हजरत ने फरमाया कि मैंने कहा था मनमानी तनख्वाह लूँगा, अगर कबूल है ठीक, नहीं अभी बोरिया बिस्तरा गोल जा रहा हूँ। नवाब सितारी हाथ जोड़ माफ़ी मांग लेंगे, हजरत माफ़ कर दीजिए, अब कभी नहीं कहूँगा। तो हजरत नारूदी अपने लिए कह रहे थे ना, तो ठीक है, नानाजी साहब खुद तनख्वाह दे हमें का रखा है दे। और जब दारूम में हुए हजरत, दारूम में तनख्वाह हजरत नारूदी की 10 रुपये थे। नवाब भोपाल ने 1 खत लिखा, 2 खत लिखा, तीसरे खत में लिखा कि आपको हमारी रियासत से 100 रुपया मिलेगा, जोड़िए 10 और 500। हजरत नारूदी के तीसरे खत का जवाब दिया अलकाब वाजाब के बाद कि मदरसा इस्लामी देवबंद से मुझे 10 रुपये मिलते हैं, 4-6 रुपये मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है, 4 रुपये मेरी लिए मुसीबत बन जाती है। तलबा अजीब में खर्च देता हूँ, मैं सब खर्च कर देता हूँ, मैं सब मौजूद है। आपके यहाँ जब हमको 500 मिलेंगे, 6 में ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और 494 रुपया मुसीबत बन जाएगा। फ़कत सलाम मोहम्मद कासिम नानौती। तो वहाँ कासिम अपने लिए कह रहे थे ना, ठीक पूरी बात। वो ठीक नहीं है साहब, तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, आदमी की ज़रूरत पूरी हो। सर दारू में पढ़ाए भी हैं। पढ़ाया शेखुल पढ़ाया किसने? मौलाना मोहम्मद हसन मरहूई किसने पढ़ाया? ने पढ़ाया। तलबा को गोया क्या मीडियम खाना, असाजा की तनख्वाह, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। ये मदरसे की जान तामीर नहीं है। अरे यहाँ मैं देखा गुजरातों में पहले मदरसे की तामीर हो जाती है, बाद में बिस्मिल्लाह होती, पढ़ाई होती है। ये कौन तरीका? दारूम देवबंद तो अनार के दरख्तों में शुरुआत हुई, कोई तामीर नहीं थी, वही मस्जिद छत्ता थी पुरानी, वहाँ शुरुआत हुई। वसल्लम ने कौन सा मदरसा पहले बनवाया था? असाब सुफ़ा, वहाँ बैठ के पढ़ाई शुरू हो गई, बात खत्म। तामीर उमीर कुछ भी नहीं, तामीर बकल ज़रूरत सादा। ये तनख्वाहों की खिल्लत किस दौर से शुरू हुई? अब हमको ज़्यादा मालूमात रही है इस बारे में, कब से शुरू हुई थी। अब जब से मैं इस लाइन में आया जानता हूँ, हमारे जहन में हमेशा रहा कि तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। आप शुरू में कहीं पढ़ाए किसी मदरसे में? मैं 10 साल तो मातहत रहा हूँ। कहाँ? 9 साल बाराबंकी में पढ़ाया। वहाँ क्या तनख्वाह थी उस सर वक्त? वो ज़माना है क्या कहते हैं 1960-61 का मामला है। 310 रुपये नहीं 100 रुपये थी तनख्वाह। उस ज़माने के हिसाब से अच्छी थी। ठीक थी, तकरीबन ठीक थी। और फिर 3 साल शाही पढ़ाया तो तनख्वाह 310 थी। इसके बाद जिस मदरसे में काम कर रहा हूँ, 3 साल तक मैं तनख्वाह ही नहीं लिया। हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से हज करने गया तो मुलाकात हो गई मक्का मुकर्रमा में। एक ही जगह पर कारी साहब थे, हम भी सब एक ही कमरे में, साथ खाना साथ पीना। हज़रत हमसे पूछी जो तनख्वाह क्या है, मैं चुप रहा। पहले बोलते क्यों नहीं है? मैंने बताया हज़रत तनख्वाह नहीं देता। तो मैं क्यों? तो मैंने बताया कि 3 भाई हम हैं, 2 भाई काम धाम कर रहे हैं, काम चल रहा है इसलिए नहीं। पहले भाई कब तक तुम्हारी मदद करेंगे, कल अलग हो गए तो जाओ तनख्वाह लो।
तो वही तनख्वाह शाही में थी 10 रुपया, वही तनख्वाह देने लगा। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है बात समझ में आई, काम होता रहा। तो फिर मैंने खुद दारुल सिगरेट मंगवाया, दारुल से कि दर्जे उलिया नहीं, दारुल के दर्जे उस्ता के असादा जो तनख्वाह है वो हमारे मन से होनी चाहिए। उसी से हमने गेट खुद बनाया था। और दारुल में तो शेखुल हदीस की सदर मुदर्रिस तनख्वाह में दर्जे हिफ्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आधे हाथ भी नहीं। मैंने कहा ये गलत है, दर्जे अरबी की तनख्वाह ज़्यादा हो, हाफिज़ कम हो, ये मेरी समझ से बाहर। तो हमारे यहाँ दर्जे वस्ता की तनख्वाह है दर्जे अरबी में 34-35 सदर दर्जे सदर मुदर्रिस तनख्वाह 34,000 या 35 से। हमारी मैं नाज़िम हूँ, मेरी 37,000। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हमने तनख्वाह बढ़ाना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है। हाफिज़ों की हमारी तनख्वाह शायद किसी की 24,000 20,000 से कम हो। खाना प्लस रात को जो निगरानी करेंगे उसका 100 रुपया फी घंटा अलाउंस अलग है। अब हो रहा है 10 लाख तनख्वाह तकसीम होती है एक महीने में, 10 लाख अल्लाह देता है। कितने असादा हैं सब? हमारा पूरा स्टाफ जो है 52 का है। और लॉकडाउन में जितना पैसा आया कोई याद नहीं। मस्जिद में काम लगवाया, मस्जिद के जो है गिट्टी खर्चा, गिट्टी सीमेंट रेता, बैठे हमारे जलील भाई सब दिए बेचारों। और मीनार बनवाया, एक मीनार मस्जिद में मैंने 4 मीनार बनवाए। एक मीनार ज़मीन, 2 मीनार ज़मीन से 85 फीट ऊँचे हैं और 2 जो है क्या कहते हैं 65 फीट है। किसी ने एक मीनार ले लिया बनवाने के लिए। बड़ा मीनार कम से कम खर्च हुआ 2.25 लाख एक मीनार, और छोटे वाले 1 लाख 1.25 लाख पर खर्च हुआ। मैंने किसी से पैसा पूरा नहीं लिया, करना 50-50 हज़ार करके दो, काम होता रहेगा, आप देते रहिएगा। आग बार पैसा रहे, कुछ कमा लेंगे, हम क्या करेंगे, क्या दिक्कत है। और हम तो इतना दे रहे हैं, इसको कम समझते हैं, कम है। अच्छा खाना बच्चों को देना, अच्छी तनख्वाह देना, जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ये भी फ़र्ज है। ये सुन्नत नहीं है, लोग सबने हम मनमानी चाहे जो करें, फ़र्ज है। तो और क्या बहुत कमी है। और फंड कटता है 5%। जब आप रिटायर होंगे या फलाना खाता आपका इंतकाल हो गया, डबल मिलेगा। कहाँ गए वो? नहीं हमारे नहीं, सफ़वान का है वो लोग हैं, मौलाना अब्दुल्ला, हमारे मौलाना अब्दुल्लाही साहब हमारी छोटी बहनों को मंसूब है। उनका इंतकाल हुआ बेचारों का, तो 1.25 लाख को जैसे उनका फंड जमा था, 2.5 लाख दिया। और सब में वरासत, जो लड़के थे उनका हिस्सा क्या है, लड़कियों का हिस्सा क्या है, बीवी क्या है, सबको बांट कर दिया। नहीं एक आदमी देते सब हड़प पड़े, तो वही बांट, जैसे मेरी ड्यूटी थी ना, डबल। और फिर आज आप रिटायरमेंट हो रहा है किसी वजह से, चाहे 62 साल के हो गए या आप काम के लायक न रहे, आप लीजिए पेंशन, आधी तनख्वाह देंगे आपको। खुदा न खासा आपका इंतकाल हो गया बीमारी में किसी वजह से, या बीवी जिंदा आपकी है, तो 1/4 तनख्वाह पाएगी वो जिंदगी भर। हाँ, जब तक जिंदा रहे। पूरी गवर्नमेंट के ऐसा हमारे दारुल में है ना, हम वहाँ क्या कमा रहे हैं, हमने दारुल की नकल किया है। माशाल्लाह। जा रहे? कल रहेंगे या कहीं जाना है? नहीं, कल तो कहीं नहीं जाऊँगा। कल रहेंगे हाँ इंशाल्लाह। तो कल मिलूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपके साथ ही बहुत अच्छा, ठीक। लॉकडाउन आया
कि तनख्वाह क्या किया जाए। हमने कहा एक बात, दारूम हमारा पेशवा है, दारूम देगा मैं दे दूँगा, नहीं देगा नहीं दूँगा। आपको दारूम ने घर बैठ तनख्वाह दिया है? इनका तकर्रुर हो गया दारूम में, अभी ड्यूटी नहीं भी दिए थे, घर बैठे दारूम पूरी तनख्वाह दे सब। दीन दारूम जानता है, याद रखिए, सबकी तनख्वाह दिया, बैठा के तनख्वाह दिया दारूम। तो वहाँ कोई मसला आता है पेश होता है दारुल्ता में, कोई मसला आता है चलो वहाँ पेश होगा दारुल्ता में, तो हम मंगाते हैं फिर ज़ाब्ता बनता है। ज़ाब्ता पहले बनता है, बाद में सवाल है कि जिन मदारिस ने तनख्वाह लॉकडाउन नहीं दिया वो जायज़ कहाँ है भाई? नाजायज़ है या कम बेश करके दिया, कहते साहब आधी ले लो, तिहाई ले लो, चौथाई ले लो, एक तमाशा आया। है तो वो सब परेशान है आजकल, न उनके ऐसे मदरसे जो हैं न उनके पास तलबा हैं न उनके पास कोई खास चंदा है, सब परेशान हैं। ऐसे हालात में अगर मदरसा खोला जाए, ऐसे हालात में अगर मदरसा खोला जाए और कुछ काम करने की हिम्मत की जाए तो जहाँ मौजूद हो उसको तर्क करके किया जा सकता। तब करेंगे अपनी वहाँ ड्यूटी छोड़ देना। जी पहली बात देखिए, जहाँ मसा खोल रहे हैं ज़रूरत है कि नहीं, या अपनी तनख्वाह के लिए मसा खोल रहे हैं आप, जी पहले तो ये देखना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत हो मदरसे की वहाँ खोलिए, जायज़ है। आप हजरात भाई कोशिश करना अपना काम है। आपके पास मदरसे में शोबे हिफ्ज़ में एक दर्जे में कितने बच्चे होते हैं? 20 तक, 20। इसीलिए कि हमारी मालूमात ये हैं कि 20 बच्चे अगर होंगे तो उस्ताद को सबक मुख्ता वगैरह 15 ही को पढ़ाना पड़ता है। किसी की सबक याद नहीं, किसी का मुख्ता याद नहीं, किसी की सबक पारा याद नहीं, पढ़ाई होती 15 की होती। 20 तादाद ठीक है वैसे, और 15 हो तो सबसे उम्दा है। हमारे यहाँ ये लोग बताएंगे, से पूछिएगा वहाँ को, दर्जे हिफ्ज़ पहले एक दर्जा है, उसका नाम है दर्जे एदादिया। उसमें बच्चे हिफ्ज़ के लिए तैयार किए जाते हैं। और हमारे यहाँ तालीम तरीका यह है कि जो इब्तदाई बच्चे 9-10 साल के होते हैं उनके कवायद तजवीज़ बताना ममनू है, खतम है। पारे अम्मा से लेकर कालल मलऊ तक 10 पारे पढ़ाइए इजरा के साथ, उस्ताद खुद सही करा उड़िए, सही कह रहा हूँ, इजरा के साथ यानी इजरा के साथ, यानी वो अमलन पढ़ाए, अच्छा अमलन इजरा करा, अमलन पढ़ाए, वो उसको सुन के पढ़ेंगे, कवायद नहीं। वो उस्ताद ने बताया यहाँ इक़फ़ा है कि इज़हार है, यहाँ क्या कुछ नहीं, इक़फ़ा करके करके बताए। दिखाए। बस पढ़ने का तरीका बताया जाए वो पढ़ ले। 10 पारा, उसके बाद उसका इम्तिहान होगा। इम्तिहान हमारे यहाँ कोई भी मदरसे का उस्ताद नहीं लेता, सब लोग बाहर के आते हैं। इनका इम्तिहान बच्चों को होगा, कैसा निकालिए बता। 3 सवाल होंगे, 2 सवाल गैर पढ़े पारे में और 1 सवाल पढ़े पारे में। अगर गैर पढ़े पारे वो पढ़ दे रियायत तजवीद के साथ, इसका मतलब है कुरान सही उसका है, और उसको जो है 50 नंबर में 49 नंबर 40 नंबर मिल जाए तब हिफ्ज़ मिलेगा। अगर 39 मिला तो नहीं मिलेगा, उसको फिर मौका दे दिया जाए 2-3 महीने का। कवायद तजवीज़ हमारे यहाँ हिफ्ज़ में बच्चा आएगा तो कुछ उसको बताइए, मतलब कवायद तजवीज़ बताए नहीं जाते, मना है हमारे यहाँ। अब अच्छा पढ़ते हैं, पूरे कवायद की रियायत से पढ़ते हैं बच्चे। तो कवायद कब बता, उम्र क्या है? कवायद की ज़रूरत क्या है? वो सल्लम को कवायद बताए गए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जो उलमा हैं 23 साल वही आई है। 23 साल में किताब बाबुल वही को इमाम बुखारी ने सबसे तफसील से नकल किया है बाबुल वही को। कई दिन बताया कि यहाँ इफ़्तर कीजिए, यहाँ मद है और यहाँ मद मुत्तसिल है, यहाँ मद मुनफसिल है। कहीं बताया? कहीं नहीं बताया। तब आपको परेशान होने बताने के लिए। हुजूर ने सहाबा को पढ़ाया, और सहाबा भी कैसे हुए
कहा कुर्राए साहबा जिनका करम में नाम है, हुजूर ने कई साहबा को बताया कि कवायद तजवीज़ ये हरूफ शफविया है, हरूफ जो है हल्किया है। हमारे यहाँ तो इस दर्जे में बताया दादिया में कवायद तजवीज़ मना है, बच्चा कुछ नहीं जानता, आप पूछे नहीं यार। इलाजिया में आपने पढ़ा है? जी जी पढ़ा इनको कह रहा हूँ, हमने हमें पढ़ा आए हमने भी पढ़ा जाए आपने पढ़ा है? कवायद नहीं बताते। यहाँ के लोगों को क्या आपने भी पढ़ा है? कवायद नहीं बताते? जो पढ़ाते हैं नुरानी कायदा मौलाना अब्दुल शाकिर जो पढ़ाते हैं नुरानी कायदा तनवीन का पहले तख्ती में पढ़ाते हैं कवायद, उसको याद कराते हैं फिर पढ़ाते हैं। जी हाँ ये मतलब ज्ञान नहीं जैसे पहली तख्ती है जी जी हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, हाँ। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, वैसे नहीं। पहले इसको बच्चे को रटाते हैं खूब। हाँ हाँ ये सब नहीं अब वो क्या बस समझेगा पढ़ो, बच्चा, कुछ हमजा नहीं ज़बर बिल्कुल नहीं समझेगा, वो एक दर्द सर है भी नहीं समझता हो। है ही। वो पढ़ो बा हमजा ज़बर आ ये पढ़ो बा इसे ही हमजा ज़ेर ये खींचो बस आओ पढ़ के बताएं इसे पढ़ो बस। हमारे यहाँ हिज्जे के तरीका जो नहीं है, जो कहे हम तो लाम ज़बर अल कहते हैं, जो गलत है। लाम ज़बर कहाँ है? आप बताइए, लाम ज़बर है? और झूठ किसको कहते हैं? नाम से कहे कुछ, जुबान से कहे कुछ, वही झूठ है। लाम साकिन है कहता है लाम ज़बर अल, मैं नहीं, हमजा ज़बर लाम साकिन अल। अच्छा माशाल्लाह। यही रहा जो भाभी जी हाँ हमजा ज़बर लाम साकिन यहाँ हरदोई के मदारिस, हरदोई से मुल्हक जो मदारिस है यहाँ ज़्यादातर क़ायदे उधर रटाए जाते हैं, उसका इजरा वो इजरा ठीक के है करा सकता है, लेकिन हमारे मना तो बच्चा आगे बढ़ेगा खुद जान लेगा वो। जान लेगा या न जाने अलग मसला है। सवाल है कवायद छोटे बच्चे क्या समझेंगे, बिल्कुल सही है। क्या समझेगा मध्य मुत्तसिल मध्य मुनफसिल किसे कहते हैं, वो क्या जानेगा हुरूफ शफिया कौन है? सही है। है या ये नहीं? पूरी ताकत वहाँ खर्च होती है तस्लीम ये नहीं पर। पढ़ पाता। सही सही। इसमें कमाल उस्ताद का है, इतना कम होता है उस्ताद, और वो कभी भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह के बच्चे। कवायद की तरफ ध्यान जाए बगैर आदमी पढ़ता चला जाता है, सही। और कवायद में उलझ जाता है तो आगे कुछ ही भूल जाता है। 10 पारे की तालीम नाजरे की जो है बिला कवायद के, जो हमारा मकतब है, बक्ति तो बताया दर्ज आज़ादी अलग है, मकतब में ही हाल है। बच्चे में चाहे और कमी हो, इंशाअल्लाह कोई बच्चा गलत कुरान नहीं पढ़ सकता, पूरी कुव्वत कुरान पर। और कुछ फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात की आमद पर, मुलाकात हो गई। बड़ी तमन्ना थी हज़रत आपसे मुलाकात करने की, हज़रत से हम बार बार आपका नाम सुनते रहे। वाली साहब भी दुल्हादी हैं। माशाअल्लाह। अलहादी का तर्जुमे में मंजिल तक पहुंचाने वाला, राह दिखाने वाला, दोनों तर्जुमे किए जाते हैं। आपकी अक्कासी मौलाना की वो किताब तलब इल्म मंजिल व मंजिल भी जो है, हर उसके मजमून को पढ़ने से मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है बच्चे के लिए। मैंने जो महसूस किया वो बता रहा था। कोशिश कीजिए जो बच्चा आ जाए जाने के नाम न ले। कांगे नादी साहब हमारे जाने के नाम न ले। सब कमाल है। और कोई बच्चा चला भी गया तो हमको समझ आई हमारी कमजोरी क्या थी, क्यों गया बच्चा, हमको अपनी कमजोरी समझनी चाहिए। इधर अपन यहाँ जब से लड़के दारू में जाने की ज़्यादा शौक पैदा हुआ तो मैं कहता हूँ पहली बात है कि जाना है तो दरख्वास्त दे दो कि हम जा रहे हैं, या इजाज़त लेके जाओ, बता के जाओ कम से कम। और दारू में दाखिला हो जाए ठीक, नहीं लौट के आओ तुम्हारा दाखिला हो जाएगा।
एक आध दो बार ऐसा हुआ, बच्चे दारू में कामयाब नहीं हुए, हमको इतला किया, मैंने कहा हो, मैं स्टेशन में खुद उनको लेने गया क्यों? मैं सोच रहा हूँ बच्चा गया है, दारू में कामयाब नहीं हुआ, इसको ये शर्म आएगा, इसको शर्म आएगी आते हुए, और मैं पहुँच जाऊँगा तो सारी शर्म खत्म हो जाएगी। आए बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक से। अच्छा, उनको लेने घर पर उनके वारिस बाप भी आया था, भाई भी आया था लेने के लिए। उन्होंने कहा कि ना, मैं मौना साहब मेरे से जाऊँगा तब दाखिला करा के आऊँगा। अरे इसे मेरी कौन शान घटी, वो बच्चा आपका पक्का हो जाएगा। बच्चों के साथ जो है, अच्छा एक और बात आपके यहाँ पता नहीं क्या है, वो बच्चे को याद नहीं होता, हुफाज क्या कहते हैं कि वो क्या बन जाओ, मुर्गा बन जाओ। आपके यहाँ है कि नहीं? पहले बहुत होता था, अब बंद हो गया। नहीं, जायज़ है, सवारी है। बच्चे को ये कहना कि मुर्गा बन जाओ, ये जायज़ है? नमाज के अंदर सजदे में तकबीर है, कुरानी आयत पढ़ी जाती है, तकबीर है, और सजदे में रुकू में क्या है? कुरानी आयत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए हालत ज़िल्लत है, हालत ज़िल्लत में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। तो जो आप बच्चों कह रहे हैं मुर्गा बन जाओ, हालत ज़िल्लत है, कुरान पढ़ा कैसे जाएगा? भाई बोलिए भाई, हालत ज़िल्लत में कुरान नहीं पढ़ा जाता। अगर पढ़ा जाता तो रुकू सुजूद में कुरान पढ़ा जाता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं फरमाया कि कुरान के अंदर जो है रुकू में जाओ तो कुल वल्लाह पढ़ लो, और जो सज्जे में जाओ तो सूरह फातिहा को फिर पढ़ लो। ये हालत ज़िल्लत है। शाही में वही तदरीबुल मुअल्लिमीन की बहस चल रही थी, आप जाना है? अच्छा, तो कारी फतेह मोहम्मद साहब पानीपती के पोते आए हुए थे, तो हमारा तो तदरीबुल मुअल्लिमीन की बहस थी, तो हमारे ज़िम्मे तो वही नहव सर्फ की बहस थी, मगर कुरान भी था। वो बेचारे हमसे मिलने आए, कभी मुलाकात में, कारी फतेह मोहम्मद बहुत बड़े कारी हुए, ये पानीपत के थे, नाबीना थे, लेकिन कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे माशाअल्लाह। तो आज हमारे पास बातचीत हुई, मैं क्या जनाब खैरियत, कैसे तशरीफ़ लाए आप? कह रहे आप यहाँ के हिज्जे सुन के आपसे मिलने आया हूँ कि आपके यहाँ जो हिज्जे होता है, हमजा लाम ज़बर नहीं कहते आप, हमजा ज़बर लाम साकिन अल, हा ज़बर मीम साकिन हम, दाल पे दू अलहम्दु। जैसे मैंने सुना आपके यहाँ के हिज्जे का, उस वक्त से फायदा हुआ आपसे मिलने। तो कहने लगे हमसे कि ये कहाँ से, आखिर आप कहाँ से निकाले ये हिज्जे? हमने कहा खुदा के बंदे अकल कहो, तो हिज्जे का माना क्या है? जिस हर पर जो हरकत हो वो कहो। हमजा ज़बर है, हमजा वहाँ कहेंगे, लाम साकिन है, लाम को ज़बर कैसे कहेंगे हम? मैंने कहा तो आदमी के पास अकल का खुद कहती है, लाम तो ज़बर कैसे कहेंगे? हमने कहा मैं कहीं देखा होगा नहीं हूँ, लेकिन जो है ये तो खुद अकल कहती है, और लाम पर ज़बर कहना तो झूठ है, तो गोया लड़के को बताया जा रहा है झूठ के आदि बनो। बात को सोचिए, अभी झूठ कहाँ बोल रहा कुरान में? जा बताए बहुत खुश। तो मैंने उनसे कहा कारी साहब, उनको तो कुरान पाक बोलना था, हमको भी बोलना था। मैंने कहा कुछ बातें मैं कहूँगा कुरान के बारे में, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, आप हमसे सुन लें हमें क्या कहूँगा, और जब मैं वहाँ मजमे में बयान करूँगा तो आपको मेरी तायद करनी पड़ेगी। कहले बेशक तायद करूँगा। तो एक वही हिज्जे वाला मसला था ये, और दूसरे यही मुर्गा बन जाओ। तो हमने वहाँ पेश किया कि सब तमाम उलमा मौजूद थे, हुफ़ाज़। मैंने कहा कि बताइए नमाज़ पढ़ते हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा नमाज के अंदर जो है रुकू जाते हो तो कौन सी सूरत पढ़ी जाती है रुकू में? कह रहे सूरत कहाँ पढ़ी जाती है? उसमें तकबीर कही जाती है। मैं कहा सजदे में? कहने वहीं वहाँ भी। मैंने कहा अच्छा सूरत पढ़ो तो कह रहे ये तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यह जब शरीयत को हुक्म ही नहीं जायज़ कैसे होगा? मैं क्या बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे ये सोचो
قرآن منع کیوں ہے سجدے میں اور رکوع میں؟ اس لیے کہ حالت ذلت ہے. حالت ذلت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. تو جو آپ لوگ بچوں کو کہتے ہیں مرغا بنو، یہ کیا ہے؟ حالت ذلت ہے. حالت ذلت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. ہم نے بیان کیا، قاری صاحب کھڑے ہوئے ماشاء اللہ انہوں نے بہت جم کے تعریف کی میری. یہ جائز نہیں ہے. آپ خود سوچیے. اچھا مرغا بنو خود لفظ توہین کا ہے. ایسا وہ کچھ باتیں تھیں. ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. اور قرآن کی تعلیم، قرآن میں نورانی قاعدہ آسان نہیں مولانا صاحب. بڑا سے بڑا شیخ الحدیث کہہ دیے نورانی قاعدہ پڑھا دے جانوں میں نہیں پڑھا پائے گا. یہ تو صرف دارالعلوم میں ایک شخصیت تھی، مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ. نورانی قاعدہ احمد دامہ سے لے کر میزان سے لے کر بخاری تک پڑھانے کی صلاحیت تھی. سب پڑھا دیتے ہو. باقی اس میں کوئی عالم نورانی قاعدہ پڑھانا آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے. کبھی جماعت ہے بھائی. آپ حضرات کام تو حیدرآباد ہی میں ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ بڑا دعا کیجیے میرے لیے بھی. میں تو آج 4 سال سے بیمار تقریباً چل رہا ہوں. میرے ہارٹ کا پریشر ہوا ہے، ابھی بمبئی میں ہوا ہے. مجھے اسی وقت آنا تھا. ہمارے حافظ فہیم صاحب انتقال پر، لیکن اپنی بیماری سے نہیں آ سکا. کبھی بامبے ہی آئے تو دکھانے کے لیے. تو میں نے سوچا یہاں پہنچ جاؤں، تعزیت ہو جائے بچوں کی. آپ کے گھر میں کون سا تیل استعمال کرتے ہیں آپ لوگ؟ تیل کون سا استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں پرتاپ گڑھ خاص طور یو پی وغیرہ کے جو پوربی اضلاع ہیں سرسوں ہوتی ہے. ہم لوگ کھانے میں سرسوں استعمال نہیں کرتے. سنا تھا کہ سرسوں کا استعمال کرنے والوں کو ہارٹ نہیں ہوتا ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے لیکن کرتے ہیں. حکیم صاحب بتائے تھے کہ ہوگا. ہمارے یہاں سرسوں استعمال ہوتا ہے، لوگ گھریلو زندگی میں بھی اور ویسے بھی عام طور پر. اور جب ہم لوگ کاشتکار ہیں، ہمارے یہاں سرسوں پیدا ہوتی ہے تب دوسرا تیل کا استعمال کرتے ہیں. بچے کو اردو سکھانے کے سلسلے سے کیا تو اردو پڑھانی پڑے گی آپ کو. شعبہ حفظ میں دیکھیں شعبہ حفظ میں آپ کو تو پہلے سے کوشش کیجیے. بچہ جو ناظرہ پڑھتا ہے اس کو اردو پڑھائیے، ناظرے سے پڑھائیے. اور جو حافظ بنے، ہمارے یہاں حافظ کے لیے نقل املا لکھنا ضروری ہے. اور نمبر 2 تعلیم اسلام. لڑکا جو دور کر لے گا حفظ کا، دور کرنے چاروں درجے حصے تعلیم اسلام کے پورے ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری بات، دور کے طالب علم کے لیے ایک جمعہ خطبہ زبانی یاد ہونی چاہیے. جمعہ خطبہ زبانی، اور باقی خطبہ خرید لیجیے، اس کی تصحیح کرا دیجیے تاکہ ضرورت پڑے خطبہ وہ پڑھ سکے کوئی خطبہ بھی. اور ایسے ہی نکاح پڑھانے کا طریقہ دور والے بچے کو، اور نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ دور کے بچوں کو یہ ہونا چاہیے تاکہ بچہ اگر حفظ کے بعد نہیں آگے. یہ اب ضروری ہوا پر یہاں، پہلے نہیں تھا. میں اب ہوا، پہلے نہیں تھا. تاکہ بچہ آپ کے یہاں اگر حفظ ہو کے جائے تو کم کم نماز جنازہ پڑھا سکے، جمعہ پہ پڑھا سکے. ورنہ فائدہ کہاں کوئی دین کا پورا. اردو شروع سے پڑھائیے آپ. اور حفظ میں اردو میں نقل املا ضروری ہے. وجہ اسی کیا ہے، اگر حفظ بچہ عالم کورس میں جائے گا اور اردو لکھ نہیں پاتا تو پڑھائی تو جہاں جائیں پورے ہندوستان میں وہ اردو ہی میں ہوتی ہے. یعنی تعلیم جو ہوتی ہے عربی فارسی حدیث پاک وغیرہ کی سب اردو میں ہوتی ہے. اور امتحان بھی ہوتا ہے تو کاپیاں اردو میں یا لکھی ہے یا عربی میں لکھی ہے. تو اگر بچہ کمزور رہے گا تو بچہ پاس ہی نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو اس کو عادی نہیں دی، یہ ضروری ہے. اور بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم اسلام سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں.
اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، نماز کے فرائض وغیرہ. پھر آگے چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے واجب الوجود ہے کسے کہتے ہیں، واجب الوجود کسے کہتے ہیں. حضرت مفتی صاحب کے جواب نہیں ہے صاحب طالب السلام کو پڑھائیے اور نقل املا دکھائیے. اور حافظ کے لیے کیا ہے، اگر پڑھے کچھ پڑھے ہے وہی طالب السلام پڑھے اسی سے نقل لکھے اسی کی املا بولیے. آپ ہمارے یہاں تو چاروں حصے لازم ہیں حافظ کے طالب السلام کے. عالمیت کی جو نصاب آج کل جو چل رہا ہے نا جماعت کے حساب سے، اس کے بجائے فنون کے حساب سے بھی کوئی نصاب بن سکتا ہے کیا؟ فنون کیا؟ یعنی پہلے مثال کے وجہ شروع کے سالوں میں نحو صرف ادب ہی پڑھایا جائے اور دیگر چیزوں کو چھیڑا نہ جائے. نہیں، بچے کہاں رکیں گے آپ کے؟ طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے نحو صرف کچھ آ جائے تب آگے پڑھایا جائے، ورنہ کون بچہ رکے گا؟ اگر اسی نومیر پڑھی ہے آپ نے؟ جی نومیر پڑھی ہے یا آسان نو پڑھی ہے؟ میری پڑھے آسان. نومیر کیا لکھا ہے؟ نومیر کب پڑھی جائے؟ لکھتے ہیں بنا کی مختصریس مضبوط در علم نو تا مقتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و ضبط محبات و بآسانی بترکیب عربی راہنمایت. پہلے جو علم صرف آئے تب صبح پڑھائی جائے. تو نہیں سو کیا کوئی اس کی شکل نکالی جا سکتی ہے کیا؟ اصل میں ایسا ہے مدارس کا مزاج بدل گیا نا. ہم لوگوں نے ایسے ہی پڑھا تھا، پہلے میزان پڑھا، میزان ختم ہو گیا تب نومیر شروع کی. ہماری آدھی تعلیم مظاہر علوم کی ہے، 4 سال مظاہر، 4 سال دارالعلوم دیوبند. ہمارے مظاہر کا اساتذہ کے کمال تھا. ہمارے استاد تھے امام اللہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری صدیق صاحب کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے. سال میں ایک غیرات کل نئے آدمی ہیں ہم لوگ، سال میں ایک غیرات. ایک استاد تھے مولانا یامین صاحب ہمارے، بیمار آتے تھے لیٹ کے پڑھاتے تھے. ایک کمال تھا مظاہر. صبح ظہر بعد تعلیم جو ہوتی تھی گھنٹے میں سبق نہیں شروع ہوتا تھا مظاہر میں. اساتذہ بسم اللہ کر رہے گھنٹہ بج رہا، ان کی بسم اللہ سے گھنٹہ بجتا. یہاں تو اساتذہ حضرت بہت لیٹ کرتے ہیں، اوقات تعلیم کیا ہے؟ شہری اساتذہ 6 گھنٹے. کب سے کب؟ اب صبح تو اپنے یہاں جاگتے ہیں. ہمارے یہاں تو پہلے وہ ہوتا ہے آپ کے یہاں دیر میں، جب 7 بجے شروع ہوا 11 بجے تک، ورنہ آج کل تو 8 بجے سے ہو رہا ہے، 8 سے 12، اس کے بعد 2 سے لے کے 4. بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد سے 1 بجے تک چلایا جائے اور چھٹی کی وہ جائے. طریقہ ٹھیک نہیں ہے. طریقہ دارالعلوم دیوبند ظاہر علوم کی جو ہے وہی ہے. اس لیے کہ بچے کو کھانا کھانے کے بعد دوپہر کو کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا آرام ملنا چاہیے، تو ذہن کو سکون ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری ٹائم پڑھے بچہ. اب آپ 1 بجے لے جائیں، کھانا کب کھلائیں گے آپ؟ بھائی کھانے کو ٹائم. صبح آپ اگر ناشتہ نہیں دیتے ہیں آپ تو بچہ پہ کیا ناشتہ کرتا کیا نہیں کرتا پتہ نہیں آپ کو. اور اگر کرتا بھی ہے تو پیٹ بھر کوئی ناشتہ کرتا نہیں، 2 بجے تک کھانا کب کھا کے کب زندہ کیسے رہے گا؟ 4 گھنٹہ پڑھنے کے بعد ریسٹ ہونا چاہیے. ہمارے تو جو دارالعلوم طریقہ وہ طریقہ ہے. عربی دوم سوم میں جانے کے بعد چند بچے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے اس لیے بن نہیں پا رہا. اگر اس پہ خصوصی توجہ دے کے تھوڑا سا اور زائد چیزوں کو ہٹا کے تو بن سکتا ہے. صحیح. اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ نماز آپ لوگ کہاں پڑھیں گے؟ 9 بجے جماعت ہے، مسجد اوپر ہے، نماز پڑھ لیجیے. میری یہ تو عذر ہے اوپر جا رہے، میں کہیں پڑھتا ہوں نیچے ہی پڑھتا ہوں. دعا پڑھ لیں گے عادت. آئیں آپ سفر میں یاد مرض ابھی کے لیے آئے بدل علاج کے سلسلے میں آنا ہوگا، جی.
हम लोग भी इयादत का भी सवाब हासिल कर लेंगे। अस्सलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। 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 ला बअस तहुरुन इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इश्फिक अल्लाहुम्मा आफ़िक। ठीक है साहब, नमाज नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।